Okay, dear students of class 9, today I am going to discuss with you Unit 7, Lesson 4. You see there is a text in my hand. You see there is a text in my hand. It is Unit 7. We are going to discuss about Unit 7, Lesson 4 today. So, you see, I have showed you already that there is a text in my hand, and today our lesson is the beginning. You see, our lesson is the beginning. It is in Unit 7, Lesson 4. Okay, so welcome to my class, everybody. Welcome to you to my class today. Okay, dear students, you see, this is my identity, you know, your Jamal sir is speaking. So before starting the class, let's enjoy a video and guess something about it. August 26, 1910, in a city called Skopje, now known as the capital of the Republic of Macedonia. When she lived there, it was part of the Ottoman Empire. Mother Teresa calls the 27th of August her true birthday because it was the day she was officially baptized and named Agnes Gonza Wachowski. Agnes was the youngest of her siblings, and she was only 8 years old when her father passed away from illness in 1919. Her mother then raised the children as a Roman Catholic. When Mother Teresa turned the age of 18, she left her home and family to join the Sisters of Loreto, which is a missionary in Ireland. Working at it to answer the call of the poor of the world. Because I feel if the world today turns its back to the poor, I think they're turning their back to Christ. Okay, dear students, you have watched the video. So, I think you have gauged the importance of the video today. You have gauged the importance of the video today. Okay, now I'm going to ask you some questions about the picture. Okay, so what is the video about? My question is to you, what is the video about? You have watched the video and gauged something. Now I am going to ask you, what is the video about? Yes, you see, our today's topic is Mother Teresa. You have seen the picture of Mother Teresa, and it is in Unit 7, Lesson 4. The title is The Beginning. The title is The Beginning. Okay, learning outcomes. What are you going to learn from the passage today? There are some criteria or there are some lessons outcomes I have written here, you see. Okay, then you see a national flag, a picture of a national flag on the screen. Okay, dear students, my question is, which country belongs to this flag? Which country belongs to this flag? এই ফ্ল্যাগটি কোন দেশের? Can you tell anybody? Arab? Macedonia. Sorry? Macedonia. Bah, very good. Okay, nice. Dekho, Macedonia. Macedonia, this is the flag of Macedonia. Okay, you see the position, the location of Macedonia. You see
Siberia, Kosovo, Albania, Greece, Bulgaria, and this is Macedonia. And the capital city of Macedonia is Skopje. Skopje, S-K-O-P-J-E. The utterance is Skopje. Skopje is the capital city of this country. Okay, dear students, now you see the capital city of that country. You see the beautiful picture of that country, the capital city of that country, Skopje. Okay, you see, Skopje is the capital of Macedonia. So you have watched the video and the pictures. Now you see a picture of a little cute baby, a cute little baby on the screen. This is Agnieszka Boksayo. Who is she? Okay, we will learn it later. This girl was born on 26 August in 1910. She was born on 26 August in 1910. Where she was born? Or where was she born? She was born in Skopje, Macedonia. She was born in Skopje, Macedonia. And then at the age of 12, 12 বছর বয়সে, she decided to be a missionary. She decided to be a missionary. তিনি একজন সন্ন্যাসিনী হবেন এই সিদ্ধান্ত তিনি 12 বছর বয়সে নিয়েছিলেন। And at the age of 18 এবং 18 বছর বয়সে she left her parental home. তিনি তার পিতামাতার গৃহ ত্যাগ করেন। So just I'm going to revise the points here again. She was born on 26 August in 1910. She was born in Skopje, Macedonia. At the age of 12, she decided to be a missionary, and at the age of 18, she left her parental home. Okay, next, let's go to next slide. Students, you see the Sisters of Loreto, an Irish community of nuns. এটা হলো আয়ারল্যান্ডীয় নানদের একটা সংগঠন এর চিত্র, যেটার নাম হলো সিস্টার্স অফ লরেটো, দ্য সিস্টার্স অফ লরেটো। সো এখানে দেখো, তো আমরা বললাম যে she left her parental home at the age of 18. So what did she do after leaving her parental home? After leaving her parental home, she joined here. After leaving her parental home, she joined here. তিনি এখানে জয়েন করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি as she wanted to be a missionary. So at the age of 18, she left her parental home and then she joined here. তারপর তিনি এখানে জয়েন করেছিলেন। Okay, next you see another picture on the screen. Blessed Virgin Mary in Dublin. Blessed Virgin Mary in Dublin. দেখো, she was trained. এই Blessed Virgin Mary একটা প্রতিষ্ঠানে তিনি ট্রেন্ড আপ হয়েছিলেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি নান হতে চেয়েছিলেন, তো নান হওয়ার পূর্বে তার কিছু প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল। she was trained here. Okay, now ওটা ছিল, this was the previous picture, and now you see the present picture of this community, Institute of Blessed Virgin Mary Dublin at present. At present, বর্তমানে, if you visit or if you pay visit to this community, then you can see such a picture. Institute of Blessed Virgin Mary Dublin at present. যেখানে মাদার তেরেসা তার সে 18 বছর বয়সে তিনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন 1928 সালে। তখনকার চিত্র আমি আগে দেখিয়েছি, and you see the present picture of that institute. Okay, dear students, now after getting training, Mother Teresa, then she came to here, and you see this is the national flag of India. This is the national flag of India. So after getting training from the Sisters of Loreto, a community of nuns in Ireland, she came to India. তিনি ইন্ডিয়াতে আসলেন, and she was then like that. দেখো, তখন তিনি এরকম দেখাইতেন, যেহেতু তার 18 বছর বয়স ছিল, এজন্য তার চিত্র আমরা দেখালাম। Then দেখো, on May 19,
1931 1931 সালের মে মাসে she came to India and দেখো she was engaged to teaching in a school in Kolkata. তো এখানে আমরা দেখো মাদার তেরেসার কিছু বিখ্যাত বাণী আছে এখানে, তোমরা এটা ভালো করে পড়বে এবং you will try to understand the significance of her speeches here. You see, দেখো এখানে লেখা আছে life is an opportunity. জীবন একটা সুযোগ, benefit from it. এ থেকে তোমরা সুবিধা নাও। Life is beauty. জীবন একটা সৌন্দর্য, admire it. এটাকে তোমরা প্রশংসা করো। Life is a dream. জীবন একটা স্বপ্ন, realize it. এটাকে অনুভব করো। Life is a challenge. Life একটা দুঃসাহসিকতা, meet it. এটাকে মোকাবেলা করো। Life is a duty. জীবন একটা দায়িত্ব, কমপ্লিট ইট, এটা ফুলফিল করো, পরিপূর্ণ করো। লাইফ ইজ এ গেম, জীবন একটা খেলা, প্লে ইট, এটাকে নিয়ে খেলো। লাইফ ইজ এ প্রমিস, জীবন একটা প্রতিশ্রুতি, ফুলফিল ইট, এটা পূর্ণ করো। লাইফ ইজ এ সরো, জীবন একটা দুঃখ, ওভারকাম ইট, এটা পেরিয়ে যাও। লাইফ ইজ এ সং, জীবন একটা গান, সিং ইট, এটা গেয়ে চলো। লাইফ ইজ এ স্ট্রাগল, জীবন একটা স্ট্রাগল, সংগ্রাম, অ্যাকসেপ্ট ইট, এটাকে গ্রহণ করো। লাইফ ইজ এ ট্র্যাজেডি, লাইফ একটা বিয়োগাত্মক, একটা বিষাদ, একটা দুঃখময়, কন্ট্রোল ইট, এটাকে তুমি কন্ট্রোল করো, নিয়ন্ত্রণ করো। লাইফ ইজ অ্যান অ্যাডভান্সার, লাইফ একটা দুঃসাহসিকতা, ডিয়ার ইট, এটাকে তুমি সাহস করে গ্রহণ করো। লাইফ ইজ লাক, জীবন একটা সৌভাগ্য, মেক ইট, এটাকে সৌভাগ্যময় বানাও। লাইফ ইজ টু প্রেশিয়াস, জীবন খুবই মূল্যবান, ডিড নট ডিস্ট্রয় ইট, ডু নট ডিস্ট্রয় ইট, এটাকে নষ্ট করো না। লাইফ ইজ লাইফ, জীবন জীবনী, ফাইট ফর ইট, এর জন্য যুদ্ধ করো। কত সুন্দর কথা। These are the speeches of Mother Teresa. Okay, let's go to the later part. দেখো, the real name of Mother Teresa was Agnes Gonska Boscaio. Agnes Gonska Boscaio, তার অরিজিনাল নাম ছিল কিন্তু এটা তেরেসা, দেন মাদার তেরেসা। তারপর থেকে তিনি তেরেসা হলেন এবং পরে তাকে সারা দুনিয়া মাদার তেরেসা হিসেবে চিনে। Okay, dear students, you see, I have written here on May 24, 24 May in 1931, 1931 সালে she took her initial vows. তিনি তার প্রারম্ভিক যে শপথ তা গ্রহণ করলেন as a nun, সন্ন্যাসিনী হিসেবে, and continued to 1948, এবং এভাবে তিনি 1948 সাল পর্যন্ত তার কাজ চালিয়ে গেলেন। ওকে, তো what did she do? আমরা দেখব যে st. Mary's High School, কলকাতা, আর আগে ছিল কলকাতা, এখন আমরা এটাকে কলকাতা বলি। সো তিনি এখানে she engaged herself in teaching here. She taught the students in this institute. তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদেরকে পড়াইতেন এবং কি কি পড়াইতেন তা দেখো। মাদার তেরেসা taught geography. মাদার তেরেসা ভূগোল পড়াতেন, and theology. theology হলো নীতিবিজ্ঞান, religion, at this school. Mother Teresa taught geography and theology at this school. Mother Teresa এই স্কুলে ভূগোল এবং নীতিবিজ্ঞান পড়াতেন। আরাব? Yes, sir. Do you get the point? Can you understand my class? Yes, sir. Okay, দিগন্ত, হাদি, Yes, ফরহা, sir. can you listen to me? Yes, sir. সুজয়, Yes, sir. সুজয়, নাবিল, Yes, sir. are you present? Yes, sir. Yes, sir. নয়ন? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Ji, sir. Okay. Pabon, Jisan, Joy, Zahid, Joy. Okay. Yes, sir. Thank you very much for staying with me. Now we are going to read the other part of the passage. Dear students, you see, when she was teaching in Calcutta, যখন তিনি কলকাতাতে পড়াইতেন, এই কলকাতাতে যখন তিনি পড়াইতেন, she was moved by the poverty spreading on the streets of Calcutta. কলকাতার রাস্তায় যে ভুভুক্কা লোকের দৃশ্য, যে পোভার্টি দৃশ্য, তাকে দারুণভাবে আহত করে। এন্ড তখন তিনি কি করেন, পোভার্টি দেখো এখানে রাস্তার কিছু ছেলে মেয়ে, পোভার্টি ইন কলকাতা হ্যাড এ ডিপ ইম্প্যাক্ট। কলকাতার রাস্তার যে দুঃখ, যে দারিদ্রতা, তাকে দারুণভাবে ইম্প্যাক্ট করে, নাড়া দেয়। হার মাইন্ড, তার মনকে। এন্ড ইন
1948 সালে she devoted herself, তিনি নিজেকে উৎসর্গিত করেন to do something for these children in কলকাতার এই সমস্ত মানুষের জন্য, এই সমস্ত অসহায় মানুষ, শিশু, বঞ্চিত লোকদের জন্য, স্লাম ডুয়েলারদের জন্য কিছু একটা করবেন, এই জন্য তিনি নিজেকে ডিভোটেড করেন, নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেন। ওকে স্টুডেন্টস, ইফ ইউ প্লিজ মেক ইউর, কারোর থেকে সাউন্ড আসছে, মেক ইউর সাউন্ড মিউট, মেক ইউর সাউন্ড মিউট, একটু খেয়াল করো, সাউন্ডটা মিউট করে রাখো। আর এখানে দেখো, ইফ ইউ গো টু read the passage, then you will face some new words. Just I am going to present the meaning of the words. You see what I'm at first. What I'm at first. আমি আবারও বলছি, দেখো তোমাদের এই যে মিউট না করার জন্য একটু মিউট করে দাও। সৈকত, তোমার 30 রোল মিউট করে রাখো। ওকে, সুজয়, can you hear me? Yes, sir. Okay, you see a picture of autumn, season of autumn. এটা একটা autumn কালের সিজন। তো দেখো autumn means আমরা জানি, দেখো the season that comes after the rainy season, এই এখন autumn কাল চলতেছে। দেখো the season that comes after the rainy season, বর্ষাকালের পরে যে ঋতুটা আসে ওটাকে আমরা autumn বলি, ঠিক আছে? তো আমরা now try to make a sentence with the word that is nature takes a beautiful view in autumn. Nature takes a beautiful view in autumn. দেখো শরৎকালে প্রকৃতি একটি সুন্দর দৃশ্য ধারণ করে। ওকে, নেক্সট ডিসেন্ট, দেখো বংশ। এখানে আমরা দেখেছি একটা সেন্টেন্স তৈরি করা, এখানে মাদার তেরেসা ওয়াজ বর্ন ইন অ্যান আলবানিয়ান ডিসেন্ট। মাদার তেরেসা আলবানিয়ান বংশোদ্ভূত, অর্থাৎ সেই বংশে তিনি জন্মেছিলেন। তো দেখো এখানে আমরা ডিসেন্ট মিন্স অরিজিন, প্যারেন্টেজ, বার্থ ইন দ্য সেম গ্রুপ। অরিজিন অর্থাৎ তার যে মূল, প্যারেন্টেজ দেখো বার্থ ইন দ্য সেম গ্রুপ। কোন যেমন আমাদের মুসলমানদের ধর্মপ্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ বর্ন ইন কুরাইশ, তো কুরাইশটা তার বংশের নাম ছিল। এমনি মাদার তেরেসা ওয়াজ বর্ন ইন আলবেনিয়ান ডিসেন্ট, আলবেনিয়ান একটা বংশোদ্ভূত ছিলেন, তিনি একজন বংশোদ্ভূত ছিলেন। দেন দেখো ক্যাথলিক স্টুডেন্টস, you know there are two section in Christianity. খ্রিস্টানদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ আছে, একটা হলো রোমান, একটা হলো ক্যাথলিক। তো এরা কিন্তু সব মিলে, আচ্ছা আমার বলছে যে আর আমার 10 মিনিট ক্লাস আছে, খেয়াল করো এখানে। সো এখানে আপগ্রেড দিলে আবার, সো দেখো এখানে খেয়াল করে, আমরা এখানে বলছে ক্যাথলিক। সো মিনিং দেখো পিপল হু বিলিভ ইন খ্রিস্টানিটি, যারা খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করে তাদেরকে খ্রিস্টানিটি বা তাদেরকে ক্যাথলিক বলে, রোমানও বলে, দুইটা সেকশন আছে। মাদার তেরেসা ওয়াজ বর্ন ইন ক্যাথলিক মার্চেন্টস ফ্যামিলি। এই প্যাসেজের ভিতরে এই কথাগুলো তোমরা পাবে। মাদার তেরেসা ওয়াজ বর্ন ইন ক্যাথলিক মার্চেন্টস ফ্যামিলি। মাদার তেরেসা একটা বণিক পরিবারে, ক্যাথলিক ধর্ম বিশ্বাসের একটা বণিক পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন। ওকে, আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। এখানে দেখো সিবলিংস হলো ভাই বোন। খেয়াল করো, বার্থ ফ্রম দ্য সেম মাদার, একই মায়ের থেকে জন্মগ্রহণ যারা করে তাদেরকে সিবলিংস বলে। সো এখানে আমরা দেখলাম নিচে লেখা আছে শি ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট অফ 3 সিবলিংস। তারা 3 ভাই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট ছিলেন, 3 ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছোট ছিলেন। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো আমি এখানে লিখেছি ওপেন ইউর বুক পেজ এট, এখানে পেজ নাম্বারটা একটু মিস্টেক আছে, 99 হবে, আমি 90 অন দিয়েছি। সো এটা আমরা পড়তে বলছি। দেখো ওপেন ইউর বুক পেজ এট 99 এন্ড রিড সাইলেন্টলি ফ্রম, এখান থেকে পড়বো ইট ওয়াজ অটাম অগাস্ট, এত এখান থেকে পড়বো। আমরা যদি পড়ি তাহলে এই কোশ্চেন গুলো তারপরে আমরা পাবো। আমার কাছে টেক্সট আছে, এই টেক্সটের ভিতরে এরকম ধরনের কথা বলা আছে, তোমরা দেখবা। এবং এখানে চুজ দ্য বেস্ট আনসার, মাল্টিপল চয়েস তোমরা দেখতেছো। হোয়াট ডাজ সার্ভেন্ট অফ হিউম্যানিটি মিন ইন দ্য টেক্সট, এই টেক্সটে সার্ভেন্ট অফ হিউম্যানিটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ মানবতার সেবিকা বুঝাতে আমরা কি বুঝিয়েছি বলতো? আমরা কি এখন যদি পড়তাম, টু সার্ভ দ্য নিডি, রাইট, ভেরি গুড, টু সার্ভ দ্য নিডি। আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি, আই উড কোর্ডিয়ালি রিকোয়েস্ট ইউ টু রিড দ্য প্যাসেজ এট হোম ফর মিনিমাম 3 times, ফর থ্রাইস, মিনিমাম 3 বার পড়বা।
এবং আমি তোমাদেরকে I have already presented the new words and the meaning of this passage. এবং যেহেতু তোমরা ক্লাসে ছিলে আমার সাথে, so it will be very much easy for you to understand my class today. So dear students, এখানে খেয়াল করো, what does servant of humanity means? একজন এখানে অলরেডি উত্তর দিয়েছো, বলেছো যে to serve the needy. ওকে, খেয়াল করো এখানে আমরা পরের পেজে চলে যাচ্ছি। এখানে আছে দেখো 2 নম্বরে, why did Mother Teresa want to be a missionary? Why did Mother Teresa want to be a missionary? Because, কেন বলো তো? কারণ কি জানো? জানো কেন? কারণ হলো a voice within herself. Within herself. রাইট, তিনি তার ভিতরের একটি আওয়াজ শুনেছিলেন, যে আওয়াজটা তাকে আর্জ করেছিল টু বি আ মিশনারি। তাকে বলেছিল মাদার তেরেসা তুমি একজন সন্ন্যাসিনী হও, এজন্য তিনি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারপর দেখো 3 নম্বরে, মাদার তেরেসা সেট আউট টু জয়েন দ্য মিশনারি অফ সিস্টার্স অফ লরেটো ইন দ্য ইয়ার, তোমরা জানো 18 বছর বয়সে, তাই না? তো আমরা যেহেতু তার জন্ম ছিল 1910 সালে, আর যোগ করলে এখানে কত হবে? 1928. 1928. রাইট, গুড। ওকে, পার্টিসিপেট মি, আমার সাথে কথা বলো, তোমরা আমার সাথে পার্টিসিপেট করো। এখানে আমরা তাহলে কি বলবো যে when she joined the mission of Sister Loreto, কখন জয়েন করেছিল বলো তো? 1928. Oh, good, very good. Mother Teresa took her vows at the age of, Mother Teresa কবে তার শপথ গ্রহণ করেছিল বলো তো? 21. রাইট, 31 সালে, তাই না? 1931। তো আমরা 10 সালে তার জন্ম, তো ওখান থেকে আমরা এই 21 বছর যোগ করলে 1931 হবে। আবার যদি আমাদের এভাবে বের করতে পারে আমরা বের করতে পারবো। ওকে, দেখো এখন আমরা এখানে এই প্রশ্নগুলো খেয়াল করব। এই প্রশ্নগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, সবাই কিন্তু স্ক্রিনশট নিবে, যাদের যেভাবে ব্যবস্থা আছে, যাদের কম্পিউটার বা যারা মোবাইলে ক্লাস করো এখান থেকে স্ক্রিনশট নিবে। খেয়াল করে এখানে আমরা বলছি যে where did Mother Teresa's ancestors come from? Ancestor মানে পূর্বপুরুষ। মাদার তেরেসার পূর্বপুরুষরা কোথা থেকে এসেছিল? তোমরা জানো আলবানিয়া থেকে এসেছিল। Where was her father's home? তার বাবার বাড়ি কোথায়? তোমরা জানো সপায়ে, মেসিডোনিয়া। আমি কিন্তু বলেছি why did she want to become a missionary? Because she heard a voice in herself বা within herself, নিজের ভিতরে একটা শব্দ তিনি শুনেছিলেন। সো এখানে যতগুলো প্রশ্ন আছে তোমরা যদি একটু মাইন্ডফুলি পড়ো, আমার বিশ্বাস সবাই আনসার করতে পারবা, কারণ টেস্টটা তো তোমরা এখন বুঝেছো। ওকে, আর দেখো এখানে বলছে যে হোয়াট মেড হার ডিফারেন্ট ফ্রম আদার গার্লস এট সাচ অ্যান আর্লি এজ, কি বিষয়টা তাকে অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা করেছিল এত ছোট বয়সে? কারণ তিনি একটা অন্যরকম চাইল্ড ছিলেন, এ ডিফারেন্ট চাইল্ড, বিকজ শি হার্ড আ হেভেনলি ভয়েস উইদিন হারসেলফ। এটা কিন্তু সব বাচ্চারা ওই বয়সে শোনার মতো ক্ষমতা বা অ্যাবিলিটি অথবা কপাল, যেটাকে আমরা লাক বলতে পারি, পাই না। সো মাদার তেরেসা সাসা গার্ল। হোয়াট ডিড শি, এখানে দেখো বলতেছে হোয়াট ডিড মাদার তেরেসা ডু ইন হার ফার্স্ট 17 ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়া। প্রথমে তিনি কি করেছিলেন আমরা জানি, she was teaching in St. Mary's High School. She taught geography and theology there. আমরা এগুলো পড়েছি। ওকে, দেখো এখানে আমরা আরো একটু কথা খেয়াল করি, এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিব। এখন দেখো মাদার তেরেসার পিকচার এট প্রেজেন্ট, how old she is, তার এখন বয়স কত হতে পারে? You don't know accurately but you can gauge it. Why do you think so? কেন তুমি এমনটা মনে করছো তার বয়স এত হতে পারে? Why do you think so? What is she wearing? তিনি কি পরে আছেন? দেখো খ্রিস্টানরা একটা ড্রেস এরকম পরে থাকেন। How she was worn it, কিভাবে এটা পরেন? সো এই কথাগুলো তোমরা কিন্তু এখানে খেয়াল করবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, so I have taken a class on Mother Teresa today, unit 7 lesson 4. I think you have understood my class today, so I have given you homework. This is section B and this is section C. This is your homework, you will try to do this homework at home. Okay, thank you very much. I'm very glad to take the class with you today, and now just I'm going to leave the class, and I hope you will be with me in my next classes. Thank you very much. Allah Hafiz. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সব ভালো থেকো, ঠিক আছে? ওকে স্যার জি, বাই।